नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 2 तारिख मंगलवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर मंत्री बड़ घोषणा एकाथरके सबु भत्ता टंका मिलिबो खूब शीघ्र टेक्निकाल इश्यूर हेब समाधान केन्द्र देउथिबा भत्तारे हेउछि समस्या खूब शीघ्र ई टेक्निकाल इश्यूर हेब समाधान भत्ता प्रसंग रे सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड रखिछंती एभली एक बड़ बयान जेहेतु केन्द्र एबे भत्ता सिस्टम रे परिवर्तन करबाकू जाउछि जेउथिपई ए समस्या रहुछि लोक माने धैर्य धरी रुहतु यार समाधान होईगले एकाथरके सबु टंका मिलिबो भत्ता हिताधिकारी को अधिकारी माने ठीक रे बुझाइबाकू निर्देश देले मंत्री सेही भली मनमोहन सामल मध्य 15 दिन पय अपेक्षा करबाकू अनुरोध करथिले सॉफ्टवेयर अपडेट थिबारु एभली समस्या सृष्टि होईछि। परवर्ती खबर जून 3 रु 5 जाय पुरी रे हेबो ब्रिक्स सम्मेलनी उद्घाटन समावेश रे जोग देबे मुख्यमंत्री आसंता काली ठारु 5 तारिख पर्यंत पुरी ठारे ब्रिक्स सम्मेलनी अनुष्ठित हेबो 4 तारिख रे उद्घाटन समावेश रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देबे ब्रिक्स राष्ट्र समूहक सह भारतर विभिन्न राज्यर प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ वृंद मध्य एई 3 दिनिया बैठक रे जोग देबे। ब्रिक्स हेउछि विश्वर उदयमान अर्थनीति गुड़िकु नै गठित एक प्रमुख अंतर्जातीय आंतर सरकारी संगठन एवं भू राजनीतिक मंच। परवर्ती खबर आज ठारु सरकारी काम रे व्यवहार पई केवल किना जीवो इलेक्ट्रिक जान आज ठारु सरकारी काम रे व्यवहार पई केवल इलेक्ट्रिक जान ईवी किना जीवो ए नै नुवा निर्देशनामा जारी कले ओडिशा सरकार एई नियम समस्त सरकारी विभाग पई बाध्यतामूलक करा जायछि। राज्य अर्थ विभाग पक्षरु प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार वर्धित इंधन खर्च को नियंत्रण करिबा पई एई निष्पत्ति निया जायछि। अर्थ विभागर निर्देश मुताबक राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सरकारी काम पई 30 लाख टंका पर्यंत इलेक्ट्रिक जानवाहन किनिबा नै अनुमोदन करा जायछि। सेहीपरि हाईकोर्ट मुख्य विचारपति एवं मंत्री मानक पई समान 30 लाख टंका मुख्य सचिव उन्नयन कमिशनर सचिव स्तरीय अधिकारी 25 लाख पर्यंत जिला जज जिलापाल एवं एसपी 20 लाख टंका पर्यंत धार्य होईछि। सरकारी व्यवहार पई केवल टाटा महिंद्रा और मारुति द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक गाड़ी ही किना जाई परिबो। परवर्ती खबर 3 मास भितरे पूर्ण हेबो 5000 नर्सिंग पदवी खूब शीघ्र प्रकाश पाइबो विज्ञप्ति यास मेडिकल क्षेत्र रे अन्य 5000 पदवी पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। मेडिकल क्षेत्र को व्यवस्थित करिबा पई राज्य सरकार प्रयासरत बोली कहिसंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सेही बोली इंटेल आसंता 5 वर्ष मध्यरे ओडिसा रे 28000 कोटी टंकार पुंजी निवेश करिबो बोली चुक्तिनामा स्वाक्षर होईछि। परवर्ती खबर ओडिसा रे जीएसटी संग्रह 5% कमिला चलित वर्ष मे मासरे ओडिसा रे सामग्री और सेवा टिकस जीएसटी संग्रह 5% ह्रास पाइछि। एई मासरे राज्य रे 4085 कोटी टंकार जीएसटी आदाय होइतिला एहा 2025 मे रे होइतिबा 4264 कोटी टंका तुलना रे कम। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बाद देले अन्य सब राज्य रे जीएसटी आदाय ह्रास पाइथिबा केंद्र सरकार तरफरु जारी करा जायथिबा तथ्यरु जणा पड़िछि। तेबे देश रे मे मासरे जीएसटी संग्रह 3.12% वृद्धि पाई 1.94 लाख कोटी टंका होइछि। परवर्ती खबर विजय शोभायात्रा अनुष्ठित हेबो नाही हेबोनी आरसीबी रो विजय शोभायात्रा लगातार द्वितीय थर पई रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु आईपीएल चैंपियन हेबा परे बेंगालुरु समेत समग्र कर्नाटक रे खुशीर लहरी खेली जायछि। रविवार मध्यरात्रि रे प्रशासक माने रास्ता कोलाई खुशी मनाउथिबा देखा जायथिला। तेबे गत वर्ष परि एथर आरसीबी कर्नाटक क्रिकेट संघ पक्षरु कोनोसी विजय शोभायात्रा अनुष्ठित हेबो नाही एने आरसीबी पक्षरु स्पष्ट करा जायछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान रो मिथ्या प्रचार पर्दाफाश पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट गुड़िक द्वारा भारतीय सेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक नकली वीडियो सोशल मीडिया रे प्रसारित हेउछि। वीडियो रे दाबी करा जाउछि जे सेना मुख्य भारत एवं तालिबान मध्य संपर्क किंबा आलोचना संपर्क रे एक विवृत्ति दैछंती। तेबे प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो पीआईबी रो फैक्ट चेक टीम याकु दाबी संपूर्ण मिथ्या एवं भ्रामक बोली कहिछि। परवर्ती खबर 2टी टीएमसी विधायक निलंबित नकली दस्तखत मामला 2टी टीएमसी विधायकों को निलंबित कले ममता नकली दस्तखत मामला रे विधायक ऋतव्रता बानार्जी एवं संदीपन साहा को तृणमूल कांग्रेस रु बहिष्कार करा जायछि। ऋतव्रता बानार्जी उलुबेरिया पूर्वर विधायक एवं संदीपन साहा एंटाली रो टीएमसी विधायक थिले। एही कार्य पर संदीपन साहा दल भितरे अभियोग होइतिबा अनियमितता विषय गंभीर प्रश्न उठाई। परवर्ती खबर पेटीएम आरंभ कला पॉकेट मनी बिना बैंक अकाउंट रे मध्य करी हेबो डिजिटल पेमेंट। आज रो डिजिटल जुग रे आमे अनेक परिवर्तन देखुछु। गोटिए समय थिला जेतेबेले लोकन को किछि किनिबा पई घरु बाहर को पाद देबा को पडुथिला
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସପିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ବସି ହୋଇପାରୁଛି। ତଥାପି ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଫିନଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ପେଟିଏମ୍ ପକେଟ୍ ମନି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରି ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ପୁଣି ଥରେ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଓ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଧେୟକ ପୁଣି ଥରେ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିବାକୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଡିଏମ୍କେ ପରି ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 2.40 ଲକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି 92% ସମାଧାନ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋମବାର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 18ତମ ପାଳି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର 13 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ। 2026 ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନ୍ରୁ ଶୁଭମ କୁମାର ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ 360ରୁ 330 ନମ୍ବର ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆରୋହୀ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମହିଳା ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନ୍ର କବୀର ଛିଲ୍ଲର ଏବଂ ଜୈତନ ଚହର ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୋନ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଙ୍କର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୋଟ 1.79 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 56,880 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏଁ ବଢିଲା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଅବଧି। ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସମୟ ଦେଲେ ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ମୂଳ ରସିଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସଜନକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚିଟଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମୂଳ ଜମା ରସିଦ ଦାଖଲ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଷେଧ କଲା ମାଲେସିଆ। ମାଲେସିଆ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକଟକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କ୍ୟାବିନେଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। 35 ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ଶପଥ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 35 ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ଏନ୍ ରବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମେ 9ରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷ, ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ, ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତିନିଆ, ନିଶିତ ପ୍ରମାଣିକ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରରାମ ଟୁଡୁ ପ୍ରମୁଖ 5 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନୂଆ 35 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଲେ ସରକାର। ବଢିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ। ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପୁଣି ଥରେ ବଢୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବା କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନି ଇସ୍କନ। ଆମେରିକା ପରେ କାନାଡାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନର ଅମାନିଆ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନି ଇସ୍କନ। ଆମେରିକା ପରେ କାନାଡାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ ପୁଣି ଥରେ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କାନାଡାର ନାଏଗ୍ରା ସହରରେ ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛି। ତେବେ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଲଗାତାର ପାଳନ ହେଉଛି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାନାଡାରେ ମଧ୍ୟ ଗତ 2 ଦିନରେ 2ଟି ସହରରେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତେଜନା। ସେନା ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା ସବୁ ପାୱାର। ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ଫାଟ।
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ନେଇ ନିଷ୍କର୍ଷ ଖୋଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୋମବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜୁନ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏସ୍ଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏସ୍ଆଇର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଏଲ୍ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦୀପ ସାମଲ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଅନୁମେୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ସାସୁ ବୋହି ମାଳି ବକ୍ସାଇଡ୍ ଖଣି ଓ ଓଏମ୍ସି କୁ ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଖଣିଜ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଫେଲ ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ 114 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ ଲାଗି ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କାରବାର ପାଖାପାଖି 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶାଖା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଟର ଅଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସରକାରରୁ ସରକାର G2G ଆଧାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲ୍ ଔପଚାରିକ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜରେ ସବୁ ଜାହାଜରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବ ଇରାନ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଟୋଲ କଲେକ୍ଟର ସିପ୍। ଆମେରିକାର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଏବଂ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟିକସ ବା ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାହାଜ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ମେରାଇନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇରାନର ଏହି ବିପଦଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ମେରାଇନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଯେଉଁ ଜାହାଜକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ତାହାର ନାମ IRGC ଟୋଲ କଲେକ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇଟ୍ ଟୁ ବି ଫରଗେଟନ୍କୁ ମିଳିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଏଣିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ହଟିପାରିବ ପୁରୁଣା ସୂଚନା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫରଗଟନ୍ ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫରଗଟନ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ସୂଚନା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାରିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଅନୁଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ହଟାଯାଇପାରିବ ବା ଲୁଚାଯାଇପାରିବ।